رسوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. عن عبد الرحمن بن عياش رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أكثر سورة فقال لي يا محمد بما يختصم ماله المال فقلت أنت أعلم يا رب فوضع يده أو كفه على كتفي بين كتفي فوجدت بردها بين صدري فعلمت ما في السماوات والأرض. رواه امام دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وفي حديث أحمد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجلى لي كل شيء في السماوات والأرض. رواه امام احمد رضي الله تعالى عنه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مسیح اور انتصاری کا اظہار فرمانے والے رب زد فزد علماء کرام مجھ سے پہلے جنہوں نے خطاب کیا یہ تو علماء ہے، لیکن میں اپنے آپ کو طالب علم بھی کہوں تو بڑی جسارت ہے. انہوں نے جو کچھ پڑھا اپنے اساتذہ سے حاصل کیا. میرے ہاتھ میں کاسہ گدائی ہے، انہی علماء کے دروازوں کا کاسہ لیس ہو. آپ یہ جان لیں کہ جو گھر میں پکاتا ہے وہ ایک ڈش ہوتی ہے، وہ حلوہ ہو یا وہ کھیر ہو یا وہ گوشت ہو، لیکن جو فقیر ہر دروازے پہ جاتا ہے اس کے کاسے میں کھٹا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے. ان حضرات علماء کرام نے آپ کو تو میٹھا چکھایا اور میرے پاس شاید کوئی کھٹا بھی آگے آ جائے تو جو غلطی ہو اس کو علماء کرام معاف کر دیں، آپ اس کو اس سے سر پہ نظر کر دیں. میرے شیخ شمس الدین سیالوی گولڑا شریف والے کا پیر جاتے جاتے اپنے مریدوں کے ساتھ ایک جگہ ایک ریڑھی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ریڑھی والا یہ آواز لگا رہا تھا، سنترے بیچنے والا یہ آواز لگا رہا تھا کھٹے میٹھے اچھے سنترے آپ نے ایک ایک کر کے ساری ریڑھی خرید لی. مریدوں نے پوچھا یا حضرت اس میں کیا ذوق تھا آپ کا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم کھٹے بھی ہیں، ہم میٹھے بھی ہیں اور سارے اچھے کے ساتھ چل جائیں گے. کھٹے میٹھے اچھے سنترے جب اس اچھے کی نسبت ہے تو پھر مجھ جیسے بھی قبول ہو جائے. حضرات علماء کرام اور جو اہل سنت و جماعت کے جمع غفیر ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی نواز صاحب کو، ان کی برادران کو، افسران کو کہ ان کا یہ شوق تھا کہ بے شک تاخیر ہو جائے لیکن مجمع بھرا ہوا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ جو ہے اس جلسے کی شان عظیم ہو. تو حاجی صاحب مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی دعا قبول فرما لی. صبح ڈیوٹیاں کی ہوگی لیکن چہرے نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی ان میں تھکا ہوا نہیں ہے. جو تھکے ہوئے تھے وہ آئے ہی نہیں ہیں، جو آئے ہیں وہ ساری رات بھی بیٹھے رہے تو نہیں تھکیں گے انشاءاللہ. اور میں تو آپ کا زیادہ وقت لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ 20-25 یا 30 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کا ٹائم لوں اور رسول پاک جس طرح حضرت علامہ نے ارشاد فرمایا کہ 2 ہی جلسے ہوئے اور دونوں میں سامعین انبیاء کے میراج شریف کا جلسہ بھی معراج شریف کا جلسہ بھی ان اصل کی نقل ہم کر رہے ہیں. اللہ کریم اس کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرماتا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ معروف آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ کی ذات نے اس معراج اسراء اور معراج کو بیان فرمایا. سورہ نجم کی پہلی آیت والنجم اذا ہوا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف سے واپسی کا ذکر ہے. سارا ذکر تو ممکن نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا. علماء کرام کو سبق سنانے کی نیت سے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس معراج اور اسراء کو خود بیان فرمایا. 7 صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کریم نے تسبیح کے مادے سے شروع کیا، تسبیح کے حرف یا تسبیح کے سیغے سے، تسبیح کے مادے سے شروع کیا. حضرات حفاظ کرام بھی موجود ہیں، حضرت علماء کرام بھی موجود ہیں. سورہ حدید اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تسبیح کے مادے سے شروع کیا. سبح للہ ما فی السماوات والارض. اس کے بعد سورہ حشر کو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کے بعد سورہ صف کو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کے بعد سورہ جمعہ کو جو سبح للہ ما فی السماوات
युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व फिल अर्द, अल्लाह ताला की जात ने इन 5 सूरतों में सब्बहा और युसब्बिहु का सीगा इस्तेमाल किया। सब्बहा माजी होता है कि माजी में तारीफ की, हर उसने जो जमीन में उसने भी अल्लाह की तस्बीह बयान की, और जो आसमानों में उसने भी अल्लाह की तस्बीह बयान की। और जो सब्बिहु का माना बनता है कि वो जो मौजूद है वो भी तस्बीह करते हैं, आसमानों वाले जमीन वाले, और करते रहेंगे। तीनों जमाने इन 5 सूरतों में बयान कर दिए। 3 ने सब्बह लिल्लाह और 2 ने युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व फिल अर्द। एक सूरत आई सूरह आला, उसमें अल्लाह की जात ने हुक्म इरशाद फरमाया, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, या रसूलल्लाह ये तस्बीह हम कैसे पढ़े? हजूर ने इरशाद फरमाया अपने सजदों में कर लो। उस हुक्म के तहत हम सारे हर नमाज के हर रकात के 2 सजदों में सुब्हान रब्बियल आला की तस्बीह करते हैं जो हमारे रब ने हुक्म दिया। पहले तो फरमाया तस्बीह की आसमान और जमीन वालों ने, फिर कहा तस्बीह करते हैं, करेंगे जमीन और आसमान वाले, और यहां को फरमाया तू तस्बीह कर। ये जो अमर होता है ये भी मजारे के साथ अटैच होता है, हाल और मुस्तकबिल का ही माना रखता है अपने अंदर। तो गोया 6 सूरतें ऐसी आई कि जिनमें जमाने के साथ खास था, और हजरत उलमा इकराम मौजूद है। ये लफ्ज सुबहान जिससे अल्लाह की जात ने मेराज के सफर को बयान करना शुरू किया है, ये न माजी से ताल्लुक रखता है, न हाल से ताल्लुक रखता है, न मुस्तकबिल से ताल्लुक रखता है। ये मजारे है, और मजारे का किसी जमाने के साथ ताल्लुक नहीं होता। इसने पहले ही बता दिया, इस लफ्ज ने, लफ्ज सुबहान ने बता दिया कि वहां ले जा रहा हूं जहां न जमाना होगा न मकान होगा। हर एक ने जमान मकान के अंदर तस्बीह की, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ताला की जात ने जो ये आयत नाज़िल फरमाई, तो अल्लाह की जात ने ला मकान में, जिस पे मकान नहीं है जिसका, जिस पे जमाना नहीं गुजरता, कि मैं इस सैर को जमान मकान से आजाद कर देता। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, एक मस्जिद से लेके दूसरी मस्जिद तक। और आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 3 ही हरम है। 3 ही हरम है। एक हरम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काबा शरीफ है, एक हरम है बैतुल मक़दिस का जो उसके बाद बना, उसके बाद तीसरा हरम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कि शेख अपनी तशरीह में यूं इरशाद फरमाते हैं कि इन पे अगर गौर करो तो पहला हरम मिलाद रसूल के मकान के सामने है, दूसरा हरम मेराज रसूल के मकाम पे है, तीसरा हरम रौज़े रसूल के मकाम पे। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, मेराज वाले साहिबी सब तेरे दर की, किसी और को ये शरफ हासिल नहीं कि किसी नबी के मिलाद के मुकाम पे कोई ऐसी मस्जिद बनी हो जो हरम करार दी गई हो, और किसी नबी के मजहन के मुकाम पे, मजहन जरूर वहां पे है लेकिन हरम बनने के बाद वहां पे बने। तो जहां जहां भी मस्जिद हरम कहलाई, वो या मिलाद रसूल की मस्जिद है, या मिराज रसूल की मस्जिद है, या रोज़े रसूल की मस्जिद है। 1,24,000 या 40,000 जितने भी थे वो सारे के सारे मस्जिद अक़सा में हाजिर थे। वो नबी नहीं है जो वहां मौजूद नहीं था, जो अभी आया ही नहीं है वो भी वहां मौजूद नहीं था। हजूर के जमाने से पहले जो हो चुके थे वहां सारे मौजूद थे। एक बात में आप सबके लिए और खास तौर पे लिखे पढ़े या लिखने वाले मीडिया कह लीजिए, या वो लोग के जो खतीब हैं, या वो लोग के जो आगे प्रोपेगेट कर सकते हैं, उनके लिए मैं ये बात करता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम का जमाना मुख्तलिफ था, उनका मकान मुख्तलिफ था। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम किसी और इलाके से ताल्लुक रखते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी और इलाके में तबलीग करते थे। हर नबी कहीं और तबलीग करता था। मुस्तफा मक्का और हिजाज शरीफ में तबलीग करते थे। अगर चाहे सारी कायनात के लिए, तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि सारे अंबिया की जुबानें भी और थी, सारे अंबिया के मकान भी और थे, उनके इलाके भी और थे, उनके जमाने भी और थे, उनकी उम्रें भी मुख्तलिफ थी, लेकिन जमा हो गए तो किस लिए जमा हो गए? मोहब्बत मुस्तफा में जमा हो गए। आज इस मजमे में बंगाल से भी हजरात तशरीफ फरमा है, पंजाब से भी तशरीफ फरमा है, सिंध और पेशावर से भी तशरीफ फरमा है, बलोची भी तशरीफ फरमा है, ईरान और अफगान वाले भी हो सकता है कि कोई मौजूद हो, श्रीलंका से मौजूद है, बड़े सहीद से मौजूद है। जुबानें मुख्तलिफ है, रंग मुख्तलिफ है, नस्ल मुख्तलिफ है, इलाके मुख्तलिफ है, उम्रों में तफावत है, लेकिन जमा है तो किस झंडे के नीचे? मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे।